يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر الله فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وصلح الجسد والقلب والروح وعلى ما وصله الصالح في حضور مجالس التعليم والذكر خصوصا في قراءة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي الدمشقي إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله لأرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين أرواح أزواج الرسول وأمهات المؤمنين أرواح أهل بيت رسول الله الطاهرين الطيبين والخلفاء الراشدين وبقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين والتابعين التابعين
إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين والفقهاء الموفقين والفصل المحدثين والأولياء والشهداء الصالحين، وإلى أرواح سادة الأقطاب والأبدال والأوتاد والنقاب والنجبة وسادات المفسرين المحدثين والفقهاء الموفقين ومصنف المخلصين ومجاهدين في سبيل الله رب العالمين، خصوصا صاحب هذا الكتاب أبي زكريا شرف يحيى الدمشقي، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، لأرواح أموات هذه البلدة من علمائها أوليائها الزهداء ورائها، لأرواح والدينا ووالديكم من آبائنا محاتنا وأجدادنا جداتنا أعمامنا أمتنا أخوالنا خالاتنا ومن له حق علينا عليهم أجمعين، أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin, hafdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap kaum muslimin wal muslimat, hadirin, hadirat, para orang tua, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para tuan guru, ustadz dan ustadzah, haji dan hajah, seluruh pengurus DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taufik, yang mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini, kita bacakan satu kali lagi surah Fatihah untuk para pejuang bangsa Indonesia, baik yang gugur di medan peperangan ataupun yang wafat karena sebab usianya sudah tua ataupun karena sakit, namun beliau ikut berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita bacakan suratul Fatihah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, Allah terima amal sucinya, dan juga Allah ridhai mereka, Allah lapangkan barzakhnya, dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicita-citakan luhur cita-citanya, memerdekakan negeri dari penjajahan, dari segala bentuk kezaliman. Kiranya Allah kabul cita-cita suci mereka, dan kita sebagai generasi penerus bisa menikmati apa yang menjadi cita-cita luhurnya dengan kemerdekaan yang hakiki lahir batin, sehingga kita bisa merasakan keadilan dan kemakmuran seluruh bangsa Indonesia Raya yang kita harapkan. Ala hadhihi niyyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang sabar, di mana dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar, yang kita kaji, yang kita telaah, lewat rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah kasih kita hidayah, penguat dalam diri kita dalam menjalani kehidupan yang serba banyak aneka rupa dalam lika-liku perjalanan hidup kita, sampai kita pada titik terkadang menghadapi fenomena yang ada begitu merasakan berat sekali, namun dengan apa yang kita kaji, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ilmu manfaat yang Allah berikan, sehingga Allah berikan kita karamah, kemuliaan, yaitu bertambah kesabaran kita dan bertambah syukur kita atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kita lanjutkan hadis yang ke-38. Wa bihi ilai haddatsana an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abi Sa'id dan juga dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai mereka berdua. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Muttafaqun alaih. Ma yusibul muslima, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasabin, dari rasa letih, wala wasabin, dan rasa sakit, wala hammin, dan rasa gelisah, wala hazanin, dan rasa sedih, wala adan, dan rasa yang tidak nyaman, kurang enak, rasa sakit hati, wala ghammin, dan juga yang membingungkan, yang membuat hati tidak tentram. Hatta syaukati, sampai bahkan seorang muslim itu terkena duri, yushakuha, yang tertancap duri itu pada dirinya, illa, melainkan kaffarallahu biha, Allah kafar, bahasa ini kaffara yukaffiru, itu menutupi, kaffara biha, Allah tutupi dengan musibah-musibah tadi, min khatayahu, dari kesalahan-kesalahan. Ini satu kabar gembira buat kita dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim, lelahnya, capeknya, sakitnya, kesedihannya, rasa gundah gulananya, rasa sakit hatinya, bahkan duri yang menusuk kakinya, tangannya, kata Rasul, tidak semua itu terjadi, melainkan Allah tutupi dengan sebab-sebab itu kesalahan-kesalahannya. Ada yang mengatakan kaffara itu yukaffiru, kaffara itu menutupi. Ada juga yang mengatakan kaffara yukaffiru, mengampuni. Jadi kata-kata kafirun itu adalah penutup. Kafirun adalah orang yang menutup hatinya dari hidayah Allah, dari petunjuk Allah, dari kebenaran yang datang dari Rasulullah, maka disebut orang itu kafir. Ada yang disebut kafirun ni'mah, orang itu menutup matanya dari kenikmatan sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah, maka disebut kufur nikmat. Petani itu disebut kafirun, jamaknya kufar. Apa itu? Yang menutupi benih di dalam tanah dengan tanah, mereka itu kafirun ardi. Mereka orang yang mengkafir, orang yang menutupi biji-bijian, benih-benihan dengan tanah. Bahasa Al-Quran, liyaghidha bihimul kuffar. Kufar di situ bukan orang-orang kafir non mukmin, akan tetapi kafir di situ adalah para petani. Jadi petani juga dibahasakan dalam Al-Quran kufar.
Jadi kata-kata kafir kalau yang nggak ngerti asal bahasanya kayaknya ekstrim banget ya gitu. Kenapa selain yang mukmin disebut kafir? Karena dia menutupi hatinya dari kebenaran. Dia menutupi hatinya dari hidayah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada buku disebut apa itu? Cover. Buku jangan dilihat dari cover. Cover itu sampul penutup. Cover bed itu penutup kasur. Selimut. Cover boy apa cover boy? Cover boy apa? Anak kafir apa? Ya cover boy yaitu sampul muda ya, sampul anak muda buat ditaruh di sampul depan majalah. Cover boy, cover girl. Ini hanya untuk orang yang muslim. Maka kata Nabi, ma yusibul muslima, tidaklah menimpa akan seorang muslim. Ini keuntungannya nih. Orang yang Islam, dia seorang muslim yang menyerahkan semua hidupnya, matinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikrar itu sering dibacakan di awal salat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslim. Dalam keadaan berserah di apa itu Islam? Al-Islam itu al-khudu wal inqiyad. Al-khudu wal inqiyad. Tunduk. Al-inqiyad patuh ngikutin lima jaa bihi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang menyatakan dirinya muslim tapi nggak sholat, berarti kan dia nggak tunduk, nggak patuh, nggak ngerjain apa yang menjadi kewajiban. Muslim apa enggak dia? Muslim apa enggak? Kata Imamul Haddad, dikhawatirkan keimanannya, dikhawatirkan keimanannya, keislamannya bisa tercoreng. Karena apa? Karena menurut definisinya al-Islam itu adalah al-khudu wal inqiyad lima jaa bihi Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di KTP-nya Islam, kagak sholat, kagak puasa, ya, cuma zakat doang gitu, ya kita nggak bisa vonis dia sebagai orang non-muslim karena status sosialnya di KTP Islam. Muslim nggak? Muslim. Begitu meninggal kita sholatin nggak? Sholatin. Kenapa? Karena dia tidak menyatakan jelas-jelas keluar dari agama. Walaupun konteksnya dalam hukum fikih, kalau orang meninggalkan sholat itu diadukan kepada al-qadhi, al-hakim, kepada pimpinan negara kalau negaranya Islam. Kemudian dipanggil orang itu, apa alasannya nggak sholat? Maka dalam hukum fikih ada dua kriteria tipikal orang yang nggak sholat. Nggak sholat karena males, itu kalau dia nggak tobat setelah disuruh tobat, maka tetap dipenggal lehernya, dipancung lehernya, kemudian seperti layaknya muslim lainnya, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau memang dia ditanya kenapa nggak sholat, dia bilang sholat nggak wajib. Sholat nggak wajib, tidak ada kewajiban buat kita sholat. Nah ini yang kayak gini, kalau dia nggak bertobat, sama hukumnya pancung juga. Tapi tetap diperlakukan, dimandikan, dikafani, tapi tidak disolatkan. Dan kemudian dikuburkan, tidak di pemakaman orang-orang muslim. Ini kalau kita ngajinya ngaji fikih, ngajinya ngaji fikih. Jadi satu kegembiraan yang dari Rasulullah katakan, sampaikan kepada kita lewat riwayat muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim.
sepakat kesahihan sanadnya dari dua sahabat mulia Abi Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah. Tidak ada rasa lelah yang kita dapati, tidak ada satu penyakit yang kita alami, rasa sedih, rasa gundah, rasa sakit, bahkan duri tadi yang menancap, melainkan Allah tutupi dengan sebab-sebab musibah-musibah tadi dari kesalahan-kesalahan kita. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-39, wa bihi haddatsana an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah masuk dulu mengunjungi Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah SAW, bahwa yu'aku, dan beliau dalam keadaan terkena demam, panas badannya. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'akan syadida. Aku bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya engkau terkena demam yang amat sangat, panasnya kok lebih dari orang biasa. Kata Nabi, qala ajal, betul, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya ini terkena demam sebagaimana terkena demamnya dua laki-laki dari kalian. Jadi Nabi itu kalau kena sakit, sakitnya dua kali lipat dari rasanya kita. Qultu, aku mengatakan, bertanya, dzalika anna laka ajra, dzalika anna laka ajra, itu disebabkan karena bahwasannya bagimu ada dua pahala yang kau akan terima. Kata Nabi, ajal, iya, dzalika kadzalik, itu seperti itu memangnya. Ma min muslimin yusibuhu ada syaukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyi'at. Tidak ada dari seorang muslim yang menimpa akan dirinya satu hal yang menyakitkan dirinya, syaukatun fama fawqaha, duri bahkan lebih kecil dari itu atau lebih besar dari itu, illa melainkan kafarallahu biha, Allah tutupi, Allah hapus, biha dengan sebab itu, sayyi'atihi, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Wa hutat anhu dzunubuh, dan dirontokkan dari dirinya dzunubuhu, dosa-dosanya, kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadisnya muttafaqun alaih. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya Rasulullah SAW kalau beliau sedang mengalami sakit. Kita dengar dari beberapa guru, dari para mubaligh yang menyampaikan tablighnya, terutama di momen-momen maulidnya Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah ketika sakaratul mautnya luar biasa. Nabi kadang-kadang itu mengambil air yang ada di hadapannya kemudian dicucikan ke mukanya. Kenapa? Karena saking dahsyatnya yang dirasa sakaratul maut. Maka kata Ibunda Aisyah, saya nggak peduli lagi mau meninggal itu dalam keadaan nyaman ataupun nggak nyaman, saya nggak peduli lagi. Kenapa? Karena saya melihat sosok manusia yang paling mulia yang saya tahu di alam dunia ini, beliau wafat dalam pangkuanku. Aku melihat betapa beratnya sakaratul maut. Itu kenapa? Karena Rasulullah pasti double kali lipat. Dan itu karena cintanya kepada umat. Karena beliau meminta kepada Allah agar semuanya dituangkan untuk umat, jangan disisain. Tapi itu aja kita masih merasakan. Tapi untuk orang yang beriman, kenapa tidak bisa merasakan sakaratul maut? Karena ruhnya sudah melihat bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggalnya. Dalam kitab Syarhus Sudur, Al-Imam As-Suyuti beliau menukil bahwasannya orang yang beriman sebelum meninggal ditunjukin tuh tempatnya di surga. Maka ruhnya ketika saking gembira melihat apa yang akan diberikan kepadanya, keburu pengen lompat, maka nggak dirasa lagi sakitnya itu. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-40, wa bihi haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa orang yang Allah kehendaki pada dirinya satu kebaikan, maka Allah akan menimpakan pada dirinya, dari dirinya satu musibah.
ada ujiannya. Entah itu kehilangan, entah itu sakit, entah itu hal-hal yang tidak nyaman di hatinya. Karena Allah pengen pada diri seorang hamba itu kebaikan. Lah kalau begitu semua orang apa Allah kehendaki kebaikan? Enggak sampai di situ. Kalau Allah menghendaki satu kebaikan pada seorang hamba, Allah kasih musibah dan Allah kasih dirinya kesabaran. Ya, yang jadi bedain kesabarannya itu dikasih apa kagak. Kalau kesabarannya nggak dikasih sama Allah, maka Allah tidak menghendaki kebaikan dalam diri seorang hamba tersebut. Musibahnya sama. Satu kampung terkena musibah, digulung bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkat kesabarannya masing-masing beda. Ada yang dikasih oleh Allah sabar yang luar biasa, ada yang kagak sabaran. Nah, orang yang kagak sabaran apalagi sampai dalam hatinya dan terucap lewat lisannya bahwasan dia menyalahkan suuzon kepada Allah, maka yang didapat bukan keridhaan dari Allah, bukan kebaikan, akan tetapi murkanya Allah. Double itu. Yang pertama kerugian secara materinya, yang kedua kerugian secara spiritual dan rohaninya. Maka ketika orang terkena musibah, walaupun musibahnya sama, maka akan berbeda dampaknya. Dilihat antara kedua itu. Siapa di antara kedua itu yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya? Siapa yang dikehendaki kebaikan ketika Allah uji dan dia diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran itu nggak bisa dibuat-buat kecuali emang itu nikmat taufik dari Allah, min mahdi fadlihi, dari murni anugerahnya Allah. Ada orang yang pemarah banget ketika ada ujian dia kalem tuh, ada yang kayak gitu. Ada yang orang biasanya kalem ketika diuji gundah gulana, putus asa, bahkan sampai bunuh diri. Nggak kedengeran ceritanya nih orang kayaknya nggak pernah ada masalah, adem-adem, kok tau-taunya mati bunuh diri ya. Nah, apa itu? Ada kan? Kita pikir tuh orang sabar aja, nggak pernah cerita sama kita. Tapi ada orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi. Nah, begitu dapat ujian dia lebih sabar. Nah, itu bukan buatan manusia. Memang Allah titipkan itu sifat-sifat itu kepada hamba yang dikehendakinya. Maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala punya hati yang sabar, punya hati yang syukur. Karena bagaimanapun juga orang mukmin yang bertakwa itu wali min auliya. Saya beberapa kali bilang di majelis-majelis saya utarakan itu bahwasannya kalau kita beriman dan bertakwa, yakin kita ini wali min auliya illah. Apa sih wali? Wali itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipikir wali itu yang bisa terbang di atas sejadah, yang bisa tembus tembok, yang bisa ngelipat bumi. Itu membabil karamah, tapi mengkhawatirkan juga. Kenapa mengkhawatirkan? Bisa jadi yang khawariqul adat yang seperti itu bisa jadi bukan wali min auliya illah. Lihat dulu bagaimana hubungan dia dengan Allah. Karamah yang hakiki adalah karamah yang hakiki ketika kita ini mukmin bertakwa kepada Allah, maka karamah yang hakiki, kemuliaan yang Allah berikan adalah bertambahnya iman kita, tenangnya hati kita dengan Allah, dan bertambahnya sabar kita, tambahnya syukur kita, tambah ridhonya kita kepada Allah. Itu karamah hakiki. Buat apa bisa terbang? Buat apa kalau akhir-akhirnya sombong? Ujung-ujungnya ujub, buat apa? Maka karamah yang hakiki itu adalah bertambahnya spiritual kita, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah yang bilang, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman wali min auliyaillah. Apa sih arti dari kata Allah waliyul ladzina amanu? Kalau kita artikan penolong, boleh. Kita artikan pelindung, boleh. Tapi kalau saya artikan Allah itu adalah kekasihnya orang-orang yang beriman. Karena kekasih kepada kekasihnya pasti melindungi. Kekasih kepada kekasihnya pasti menemani. Kekasih dengan kekasihnya pasti menolong. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur.
Jadi jangan bersedih kalau kita sudah dikasih iman, kemudian kita bisa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Yakinkan dalam diri kita, kita ini kekasihnya Allah, kita ini wali min auliya illah. Saya waktu ngaji Zubat di hadapan almarhum guru Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, lempengannya wal auliya dzawu karamatin rutab wa man tahu li waladin min ghairi ab. Yaitu Syekh Muhammad Ibn Ruslan mengatakan wal auliya dzawu karamatin rutab. Wali itu punya tingkatan macam-macam. Wa man tahu li waladin min ghairi ab. Setinggi-tingginya wali karomahnya, gak bisa tuh karomah berupa seperti mukjizatnya Nabi. Kalau mukjizat Nabi itu seperti Nabi Isa, lahir tanpa bapak. Karomah nggak ada yang mana melahirkan tanpa bapak. Wa man tahu li waladin min ghairi ab. Nah, lempengan Safwatul Zubat ini, kata Habib Salim, al-wali kismani. Wali itu dua macam, dua bagian. Al-waliyul 'am wal waliyul khas. Wali umum itu kullu mu'min taqi. Setiap orang yang beriman bertakwa itu wali min auliyaillah secara umum. Secara khusus nggak diceritakan oleh beliau karena husnuzon saya saat itu kita ini pelajar yang belum pas untuk menerima pelajaran khusus tentang waliul khas. Yang jelas dari situ kita menangkap sinyal bahwasanya kita diberikan informasi yang membahagiakan hati kita. Apa? Kita ini kekasihnya Allah. Maka pantasnya sifatnya para wali min auliyaillah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Iya. Enggak ada rasa sedih dan enggak ada kekhawatiran. Ketika orang itu mau meninggal dunia, enggak ada khawatir nanti di akhirat bagaimana, enggak ada kekhawatiran. Dan yang ditinggalkan setelah beliau meninggal enggak ada kesedihan. Enggak ada kesedihan. Kenapa? Karena yang namanya kekasih dengan kekasihnya tidak akan menelantarkan. Maka kalau kita sudah beriman dan bertakwa, maka harus ada istiqah billah dalam diri kita. Harus ada keyakinan teguh, kepercayaan bahwasannya Allah selain khaliquna wa huwa raziquna. Selain Dia yang menciptakan kita, Dia juga yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, pengajian kita mungkin 3 hadis dulu. Tadi ada permintaan dibuka forum pertanyaan. Kadang-kadang kita buka forum pertanyaan nggak ada yang tanya. Ada permintaan dibuka forum pertanyaan. Kita buka forum pertanyaan. Insya Allah kalau bisa saya jawab. Kalau enggak ya buat PR sampai bulan depan ya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Quran itu ada ayat Kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'. Konteksnya di sini itu berlaku bagi umat muslim semua. Atau kadang-kadang kita ini kan disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ketika kita memberikan sebuah perasaan kepada kamu siapa? Ini konteksnya bagi kita sebagai muslim. Ini kan tanggung jawab kita, ta'muruna bil ma'ruf. Nah, ini seperti apa menanggapi hal-hal yang seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini konteksnya amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Ya, yang tadi ayatnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Pertanyaannya begini, Pak Ustaz. Ketika kita memberikan sesuatu dengan konteks Al-Quran tadi bahwa titah manusia itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya' wa munkar. Kita mau. Nah, ketika kita memberikan misalkan, kamu jangan seperti itu, kamu siapa? Kamu apa? Nggak seperti itu. Nah, ini bagaimana kita mencegah hati? Padahal kita ini semua muslim, jemaah muslim itu punya kewajiban untuk menasihat. Terima kasih. Baik, ini kegelisahan hati ya, ini curhat ya. Kadang-kadang kita begini ya.
Mau bilangin orang, feedbacknya malah kagak enak gitu. Yang tadi dibilang ketika kita niatnya benar, ngasih tahu, ngingetin. Feedbacknya malah, kamu siapa? Kamu juga belum benar gitu ya. Gitu konteksnya. Terus gimana nyikapin itu kita? Nah, gini, amar ma'ruf nahi mungkar emang satu kewajiban. Kita cerita dulu, ulas dulu nih amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah wajib setiap individu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar apabila sifatnya umum, maka itu menjadi hukumnya wajib kifayah. Kalau udah ada yang melakukan itu, maka bagi yang lainnya gugur kewajibannya itu. Kemudian kalau memang individu itu yang tahu, dengan individu per individu hanya dia yang tahu, maka kewajiban atas dia untuk amar ma'ruf atau nahi mungkar. Namun yang jadi masalah, amar ma'ruf nahi mungkar ini pun harus ada ilmunya dan metodenya. Pertama, ilmu penting. Apakah betul itu ma'ruf? Apakah betul itu munkar? Jangan sampai dia bilang itu munkar padahal itu kagak munkar gitu loh. Ngerti ya maksudnya sebenarnya? Ada orang itu punya semangat tinggi, ini munkar padahal itu bukan munkar. Cuman menurut dia nggak pas aja gitu, ya. Ada yang dibilang itu satu kebaikan, ini digalakan, ternyata itu bukan kebaikan. Nah, ini contoh, harus dengan ilmu yang pertama. Kedua, dengan metode. Ada sifat orang yang kalau dibilang secara langsung itu dia nggak terima, bahkan jiwa-jiwa kita ini punya shield sendiri, punya tameng sendiri. Ketika ada yang negor, itu timbul proteksi dari diri kita tuh, ketidaknyamanan ketika ditegur. Tapi ketika dengan caranya, metodenya yang pas, maka orang itu lambat laun menurunkan proteksi dirinya, dia akan menerima. Maka itu tadi metode dakwahnya Nabi, diajarkan apa? Ya kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Kan begitu kan? Jadi ada cara, metode. Ketika kita mendapatkan fenomena begitu yang kita bilang kemudian feedback jika gak enak, harusnya kita jangan langsung menyalahkan orang itu. Harusnya kita introspeksi dulu, apakah cara kita yang salah? Ataukah memang dia punya karakter yang nggak bisa kayak begitu. Jadi nggak semua orang dipukul rata ketika dibilangin langsung iya. Makanya gini, kemunkaran ketika dihadapi dengan satu hal yang membuat itu kemungkaran bertambah kemunkarannya, maka hukumnya haram dengan cara seperti itu. Jadi ada satu kemungkaran, terus kita menanganinya dengan cara yang munkar. Maksudnya munkar menimbulkan kemunkaran ini lebih dahsyat, lebih frontal. Nah, ini hukumnya haram. Karena apa? Lebih berbahaya. Ada orang kagak sholat, itu kan kemunkaran. Kemudian kita bilanginnya dengan cara yang mana dia akan bertambah-tambah inatnya tuh. Nah, itu akhirnya kita bukan dapat pahala, akan mendapat haram. Contoh nih, niatnya bagus, cuman caranya salah. Ada orang udah bagus masuk masjid, ada orang masih udah bagus tuh ya, udah bagus, karena orang yang di luar masjid masih banyak kan gitu. Cuman emang dia ini kagak tahu ilmunya, ya kan, nggak tahu ilmunya. Kemudian sholat menurut dia, aturan dia, bilanginnya salah metodenya, sakit hati dia nggak balik lagi sholat. Ketika ditanya kenapa nggak balik lagi sholat, kagak enak, sholat baru juga mau taubat, bilanginnya udah nyakitin hati, ini yang gua kagak sholat gitu. Nah, ini kan bahaya. Jadi kadang-kadang teguran kita, amar kita pada hal yang ma'ruf, nahi kita pada yang munkar, kadang-kadang nggak tepat metodenya. Nah, ini harus introspeksi kembali. Kadang-kadang kemunkaran itu dibilangin bisa menyulut kemungkaran yang lebih. Makanya begini, seorang istri nggak sholat nih, ya kan, nggak sholat, wajib nggak buat suaminya negor? Wajib ya, wajib. Tapi dalam kajian fikih, kalau istrinya itu nggak sholat ditegur, dia semakin nusus, kabur dari rumah, makin bangkang sama suami, maka nggak boleh tuh negor. Jangan. Kenapa? Karena menimbulkan mudorot yang lebih.
Jadi kita harus tahu karakter orang. Makanya ada bahasanya psikologi dakwah. Ada yang disebut namanya psikologi dakwah. Jadi dakwah itu juga perlu ilmu apa ya? Ilmu watak orang gitu. Lain daerah, lain tabiat, lain orang, lain watak gitu. Ada yang cuma ditegur ngerti, ada yang dibilang ulang-ulang baru ngerti, ada yang cuma isyarat ngerti, ada yang kagak ngerti-ngerti. Nah, gitu ya. Gitu ya. Allahu a'lam. Emang Isa jam berapa ini? Masih ada yang nanya. Oh, ibu-ibu tuh mau nanya ibu-ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz ingin bertanya tentang tadi kajiannya tentang siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah maka akan diuji, dan di sana bisa diberikan kesabaran atau tidak ada kesabaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah kiat-kiat untuk menggapai kesabaran tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kiat-kiat kita untuk meraih kesabaran tersebut? Memang sabar itu satu sifat baik yang ada dalam diri seseorang. Setiap orang itu sudah diberikan modal dasar sabar. Hanya peningkatannya itu dengan apa? Orang itu bisa melakukan sesuatu karena termotivasi atas sesuatu. Atau orang itu bisa melakukan sesuatu itu karena khawatir kalau tidak melakukan itu akan dapat ancaman dari yang lebih tinggi dari dia karena dia meninggalkan hal-hal untuk mendapatkan sesuatu itu. Contoh, kalau orang sabar, dia tahu rewardnya itu, hadiahnya, ganjarannya begini. Maka dia akan termotivasi, saya harus sabar karena dengan sabar saya nerima itu. Atau dia harus tahu ancaman-ancaman kalau dia nggak sabar. Maka yang paling penting orang untuk bisa bersabar itu adalah ilmu terlebih dahulu. Maka ilmu itu penting dalam segala hal. Kenapa? Karena dengan ilmu dia akan mendapatkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa motivasi-motivasi dalam dirinya, sehingga dia bisa termotivasi dengan ganjaran-ganjaran keridhaan Allah, ampunan dosa dan lain sebagainya, maka akan termotivasi kesabarannya. Atau dia mengetahui dengan ilmunya itu ancaman-ancaman Allah. Kalau dia nggak sabar, dia akan mendapatkan kerugian seperti ini. Maka dengan ilmunya itu dia menjadi terang, ada hal positif yang didapat, ada hal negatif yang didapat, konsekuensinya kalau dia tidak melakukan itu. Maka lambat laun ilmunya itu akan mendoping dirinya untuk berbuat sabar. Selain itu jangan lupa, selain ilmu harus kita meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni saburan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak sabar. Nabi doanya begitu, padahal Nabi orang yang sabar. Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakuran. Jadikanlah saya ini orang yang banyak sabar dan juga banyak bersyukur. Jadi yang pertama, Ibu, kita kudu tahu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu yang memotivasi kita sabar. Tadi tuh salah satunya. Kalau kita sabar, maka ganjarannya begini. Itu lewat ngaji. Nah, setelah ilmu itu kita dapat, emang itu nggak langsung dipakai, ditaruh tuh di perpustakaan hati kita. Sampai pada saatnya, nah, ketika ada goncangan bencana itu, keluar tuh dari pustaka hati kita. Cahayanya menerangi kita. Jangan marah. Yang sabar, nanti pahalanya ini. Oh iya ya, baru kita mulai tuh mencoba memanage hati kita yang lagi amarah, meredamkan amarah kita dengan cahaya ilmu itu yang keluar dari pustaka hati itu tadi. Kemudian ancaman-ancaman kalau orang itu marah begini, akibatnya nanti begini. Terlebih lagi kalau kita baca setiap sejarah orang-orang yang marah, awaluhu jununun, ya kan, wa akhiruhu nadamun, awalnya gila, apa juga
kagak dipikirin, ngomong ngelantur, kelakuan kagak jelas, apa dibanting, ntar ujung-ujungnya nyesel. Nah, itu kan pengalaman-pengalaman itu jadi pembelajaran diri. Oh iya, efeknya begitu. Kalau marah kita ikutin, ujung-ujungnya nggak stabil tekanan darah kita, jantung kagak lagi normal, akhirnya imun tubuh turun. Nah, dari situ dengan ilmu-ilmu seperti itu memotivasi kita, memacu kita untuk memanage hati lebih sabar. Jadi kiat-kiatnya kayak gimana tadi? Yang pertama, ilmu itu harus ada. Nanti ilmu itulah yang akan membimbing. Yang kedua, sabar itu butuh doa. Kenapa? Karena sabar itu adalah anugerah Allah. Jadi salah satu doanya, Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakuran. Jadikanlah kami ini orang yang banyak sabar dan juga banyak syukur. Itu Bu ya kira-kira ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita kaji pada kesempatan kali ini, Allah ridho kepada kita semua. Apa yang kita tahu menjadi khazanah pustaka hati kita yang pada saatnya keluar menjadi cahaya, membimbing perjalanan hidup kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.